स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Hello friends, today we are going to learn lesson number 5, Heat of Science Part 1. We have learned about heat and different type of heat transfer, expansion and contraction of solid, liquid and gaseous substances and difference between heat and temperature. Now in this lesson we study more about heat and dew point, then anomalous behavior of water. We know that the state of the substances, that is solid, liquid and gaseous. And for example, ice is in solid state. When it heated, it converts into water. Again heat continuously, then water converts into water vapors. Here we see first the definition of specific latent heat of fusion. When ice is heated, it melts at 0 degrees Celsius and converts into the water at this constant temperature. At 0 degrees Celsius temperature or constant temperature, the ice is converted into water, means the ice absorbs heat energy during this transition and absorption of energy continuous till all the ice convert into water. The temperature remain constant. During this transition, the constant temperature at which the ice converts into water is called as the melting point of ice. की आपल्याला या ठिकाणी माहिती आहे की मेल्टिंग पॉइंट किंवा द्रवणांक बर्फाचा आपण 0 डिग्री सेल्सिअस सांगतो, कारण 0 डिग्री सेल्सिअस या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला बर्फाचं जेव्हा आपण उष्णता देतो तेव्हा पूर्णपणे पाण्यात रूपांतर होईपर्यंत त्या पाण्याचं तापमान किंवा त्या पदार्थाचं तापमान 0 डिग्री सेल्सिअस हे राहतं. त्या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला त्या पदार्थाचा मेल्टिंग पॉइंट असे म्हणतात. And at that time, during transition of solid phase to liquid phase, the object absorbs the heat energy, but its temperature does not increases. The heat energy is used for utilize weakening the bonds of that water or ice, and this is called, that heat energy is called as the latent heat of fusion. Specific latent heat of fusion ची डेफिनेशन काय मग? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid convert into liquid phase, that is called as specific latent heat of fusion. Latent heat of fusion म्हणजे काय? तर ज्या वेळेस स्थायीरूप पदार्थाचं द्रवात रूपांतर होत असताना जी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते किंवा जी उष्णता शोषून घेतली जाते त्यास लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन असं म्हणतात, किंवा वितळणाचा अप्रकट उष्मा असे म्हणतात. त्यानंतर दुसरी डेफिनेशन आहे स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन, किंवा बाष्पनाचा अप्रकट उष्मा कशाला म्हणतात. Once all the ice is transformed into water, the temperature of water starts rising. It increases up to 100 degrees Celsius. Then the temperature does not rises, but the heat energy is absorbed by the water at this temperature and used to break the bond between molecules of the liquid or water. की पुन्हा आपण त्या पाण्याला उष्णता तशीच देणं चालू ठेवलं की पूर्णपणे बर्फाचं पाण्यात रूपांतर झाल्यावर त्या पाण्याचं तापमान वाढायला सुरुवात होते. ते तापमान कुठपर्यंत वाढतं? तर 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ते वाढतं. 100 डिग्री सेल्सिअस तापमान झालं की ती जी हीट ऍब्सॉर्ब केली असते
ती हीट त्या ठिकाणी त्या पाण्याच्या मॉलिक्युल्स बॉन्ड करण्यासाठी ब्रेक करण्यासाठी वापरली जाते. अँड द कॉन्स्टंट टेम्परेचर ॲट विच द लिक्विड ट्रान्सफर इनटू गॅसियस स्टेट दॅट इज कॉल्ड ॲज द बॉइलिंग पॉइंट किंवा उत्कलनांक असं म्हणतो. आणि ती जी हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते ती हीट त्याला आपण स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन किंवा बाष्पनाचा अप्रकट उष्मा असे म्हणतात. मग त्याची डेफिनेशन द अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी ॲब्झॉर्ब ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर बाय युनिट मास ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गॅसियस फेज that is called as the specific latent heat of vaporization. Next, in this chart we see the different substances have different melting point and boiling point. The values of melting point, boiling point, latent heat depends upon the atmospheric pressure. In this chart we see some substances like water or ice, copper, ethyl alcohol, gold, silver and lead. The substances having the different melting point, boiling point as well as the specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. या ठिकाणी आपल्याला बाष्पनाचा अप्रकट उष्मा त्याचबरोबर वितळणाचा विशिष्ट अप्रकट उष्मा या तक्त्यामध्ये आपल्याला किंवा पदार्थाचा द्रवणांक आणि उत्कलनांक या सगळ्यांच्या किमती किंवा हे सगळं आपल्याला या तक्त्यामध्ये बघायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल कॉपर, मेल्टिंग पॉईंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सिअस, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ कॉपर 2562 डिग्री सेल्सिअस. देन स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणजेच सॉलिड चेंजेस इंटू लिक्विड द 134 डिग्री सेल्सिअस और 134 डिग्री सेल्सिअस कॉपर मेल्ट्स इन लिक्विड स्टेट. अँड देन स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन किंवा बाष्पनाचा अप्रकट उष्मा तो कॉपरचा 5060 पर किलोग्रॅमला आणि ग्रॅमसाठी 1212 इतका असतो. नेक्स्ट टॉपिक इज रिग्युलेशन मीन्स पुनर्हिमायन किंवा मराठीत त्याला पुनर्घटन असं सुद्धा म्हटलं जातं. मेनी टाइम्स वी सी द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल. फर्स्ट an ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized around the tip of the stick to prepare the ice ball. आईस बॉलचं किंवा आपण ज्याला बर्फाचा गोळा म्हणतो त्याचं उदाहरण आपण बऱ्याच वेळेला बघतो किंवा अनुभवलेलं आहे, खातो आपण. तर तो आईस बॉल ज्यावेळेस तयार करतात सुरुवातीला तो बर्फ किंवा सॉलिड आईस जो असतो तो क्रश केला जातो आणि क्रश केल्यानंतर तो त्याच्यावर प्रेशर देऊन तो एका काडीच्या टोकावरती दाबला जातो आणि प्रेशराईज झाल्यामुळे ते आईसचे छोटे छोटे जे कण असतात ते प्रेस होतात आणि पुन्हा आपल्याला तो गोळा त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. अँड देन दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड. हिअर वी सी ॲक्टिव्हिटी. इन दिस ॲक्टिव्हिटी पुट a slab of ice on a stand as shown in figure. Hang two equal weights to the two ends of the metal wire and put the wire on the slab as shown in figure. या ठिकाणी बर्फाची लादी एका स्टँडवर ठेवली आणि त्या एका वायर किंवा ज्याला आपण तार म्हणतो ती तार घेऊन त्या तारेच्या दोन्ही टोकाला सेम वेट त्या ठिकाणी बांधलं आणि बांधल्यानंतर ती तार पुन्हा त्या बर्फाच्या लादीवर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे ठेवली. ॲट दिस टाइम वी ऑब्झर्व दॅट आफ्टर सम टाइम द वायर ग्रॅज्युअली पेनिट्रेट्स द आईस स्लॅब अँड आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द आईस स्लॅब.
या ठिकाणी ही वायर ठेवल्यानंतर किंवा तार ठेवल्यानंतर ती या बर्फाच्या लादीमध्ये किंवा आईस स्लॅबमध्ये पेनिट्रेट होते किंवा शिरते आणि हळूहळू ती खाली खाली येत दुसऱ्या खालच्या बाजूकडून काही वेळानंतर ती आपल्याला खाली पडलेली दिसते. हाऊएव्हर द आईस स्लॅब डज नॉट ब्रेक. पण हे होत असताना तो आईस स्लॅब आपल्याला अखंड दिसतो किंवा तो तुटत नाही. अँड द फिनॉमिनॉन इन विच द आईस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर अँड देन रिकन्वर्ट्स द आईस वन्स द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ॲज द रिग्युलेशन. रिग्युलेशन म्हणजेच किंवा पुनर्हिमायन पुनर्घटन आपण कशाला म्हणतो तर ही तार या ठिकाणी ठेवल्यानंतर तिचा प्रेशर या बर्फाच्या लादीवर पडतो किंवा ज्या भागावर तार आहे त्या ठिकाणी प्रेशर पडल्यानंतर तिथला बर्फ जो आहे तो दाबामुळे वितळतो आणि तार खाली सरकते. तार खाली सरकल्यानंतर काय होतं, वरचा जो प्रेशर आहे बर्फाचा तो नष्ट होतो आणि प्रेशर नष्ट झाल्यामुळे तिथे पुन्हा बर्फ जसाच्या तसा तयार होतो आणि त्या प्रोसेसला रिग्युलेशन किंवा पुनर्हिमायन पुनर्घटन असं म्हणतात. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस बिकम्स लोअर दॅन 0 डिग्री सेल्सिअस ड्यू टू प्रेशर. प्रेशर किंवा तारेच्या प्रेशरमुळे दाबामुळे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट किंवा द्रवणांक जो आहे तो 0 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली येतो अँड इट आईस गेट कन्वर्ट्स इन टू वॉटर. ॲज सून ॲज द प्रेशर रिलीज the melting point is restored to a 0 degree Celsius and water gets converted into ice again. आणि पुन्हा त्या पाण्याचा बर्फ तयार होतो आणि अशा पद्धतीने ती तार खाली येते. खाली येत असताना वरच्या भागाचं प्रेशर रिमूव्ह झाल्यामुळे तिथे पुन्हा बर्फ तयार होतो आणि म्हणून तार खाली पडली किंवा वायर खाली पडली तरीही आपल्याला बर्फाची लादी अखंड दिसते किंवा ती तुकडे पडत नाही. या प्रक्रियेलाच रिग्युलेशन किंवा पुनर्घटन असे म्हणतात. नेक्स्ट टॉपिक, ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर किंवा त्यालाच मराठीत पाण्याचे असंगत आचरण असे म्हणतात. वेन द लिक्विड इज हिटेड अप टू अ सर्टन टेम्परेचर इट एक्सपांड अँड वेन इट कूल इट कॉन्ट्रॅक्ट्स. की जेव्हा आपल्याला माहिती जेव्हा आपण द्रवाला उष्णता देतो तेव्हा तो पदार्थ प्रसरण पावतो आणि जेव्हा तो त्याचं तापमान काढून घेतो किंवा त्याला थंड करतो तेव्हा तो कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा आकुंचन पावतो. बट वॉटर शोज अ स्पेशल अँड एक्सेप्शनल बिहेवियर. मात्र पाणी याबाबत त्या ठिकाणी एक्सेप्शन किंवा पाणी अपवादात्मक आहे आणि पाणी जे अपवादात्मक किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण आचरण दाखवते ते म्हणजे ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस वेन वॉटर हिटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सिअस अप टू 4 डिग्री सेल्सिअस इट कॉन्ट्रॅक्ट्स इन्स्टेड ऑफ एक्सपांडिंग. सुरुवातीला आपण काय म्हटलं की लिक्विडला जर उष्णता दिली तर ते एक्सपांड होतं किंवा प्रसरण पावतं. मात्र पाण्याला जर आपण हीट दिली तर 0 डिग्रीपासून 4 डिग्री सेल्सिअस पाण्याचं तापमान होईपर्यंत ते एक्सपांड होण्याच्या ऐवजी कॉन्ट्रॅक्ट होतं किंवा आकुंचन पावतं आणि 4 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे तापमान वाढलं की त्या ठिकाणी ते एक्सपांड होतं किंवा त्याचं आकारमान वाढत जातं. अँड दीज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड ॲज द ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. किंवा या 0 ते 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानादरम्यान पाण्याचं जे आचरण असतं त्याला पाण्याचे असंगत आचरण असे म्हणतात. आणि हे अभ्यासण्यासाठी होपच्या उपकरणाचा वापर केला जातो. आकृतीत आपल्याला जे दिसत आहे त्याला होपचे उपकरण किंवा होप्स ॲपरेटस असं म्हटलं जातं. The anomalous behavior of the water can be studied with the help of Hope's apparatus. In Hope apparatus, a flat bowl is attached to a cylinder container. या सिलेंडर कंटेनरला एक पसरट असं फ्लॅट असं बाउल अटॅच केलेलं असतं.
There is a provision to attach thermometers above to measure the temperature. One thermometer is above the flat disc or bowl and one thermometer attached below the bowl. The flat bowl is filled with the container is filled with water and a mixture of ice and salt is put in the flat bowl. या फ्लॅट बाउलमध्ये मीठ आणि बर्फाचं मिश्रण एकत्र केलं जातं आणि या कंटेनरमध्ये पूर्णपणे पाण्याने भरलं जातं. Then the temperature observed in the Hobbs apparatus or of the water. These observation: first, the temperature of the water in the middle of cylinder lowers due to freezing mixture in the bowl. सुरुवातीला काय होतं, आईस आणि सॉल्ट जे आहे त्याला फ्रीजिंग मिक्सचर असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं किंवा गोठण मिश्रण म्हणतात. तर या गोठण मिश्रणामुळे या फ्लॅट बाउलच्या मध्ये सिलेंडरचा जो भाग आहे त्याच्यामधलं पाण्याचं टेम्परेचर हे कमी व्हायला सुरुवात होते. And the temperature of the water decreases, also its volume decreases. त्याचं आकारमान सुद्धा कमी होतं. जसजसं तापमान कमी व्हायला लागतं आकारमान सुद्धा कमी होतं आणि घनता मात्र पाण्याची वाढते. आणि घनता वाढल्यामुळे the water with the higher density moves downward. आणि घनता वाढल्यामुळे ते पाणी काय होतं, खालच्या बाजूला किंवा खाली तळाकडे येतं. Therefore the lower thermometer T1 shows the rapid fall in temperature. आणि त्यामुळे हे खालच्या बाजूचं जे थर्मामीटर आहे त्याचं टेम्परेचर आपल्याला त्या ठिकाणी जलद गतीने कमी होताना दिसतं. And these continuous till the temperature of the water becomes equal to 4 degrees Celsius. आणि जोपर्यंत 4 डिग्री सेल्सिअस तापमान होत नाही तोपर्यंत हे टेम्परेचर सातत्याने कमी कमी होत जातं. When the temperature decrease 4 degrees Celsius at the lower thermometer, then the temperature start decreasing in the above thermometer. आणि टेम्परेचर नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी वरचं जे थर्मामीटर आहे त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कमी व्हायला सुरुवात होताना दिसते. आणि ते टेम्परेचर कमी होत होत ते पूर्णपणे द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इन द लोअर अप्पर पार्ट दॅट इज 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि अप्पर पार्ट किंवा वरच्या बाजूचं जे टेम्परेचर आहे ते पूर्णपणे 0°C होईपर्यंत त्या ठिकाणी कमी होत राहतं. आणि खालचं थर्मामीटर किंवा T1 हे 4 डिग्री सेल्सिअस तापमान दाखवतं. आणि यामध्ये फर्स्ट पाणी हे टेम्परेचर कमी होत असताना ते आकुंचन पावण्याऐवजी प्रसरण पावतं आणि नंतर त्या ठिकाणी त्याची पुन्हा व्हॉल्यूम किंवा आकारमान त्याचं कमी होतं, आकुंचन पावतं आणि डेन्सिटी ही वाढत असते. हाऊ द रोल ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर इन प्रिझर्विंग द ॲक्वॅटिक लाईफ इन रिजन ऑफ कोल्ड क्लायमेट. की हे जे पाण्याचं असंगत आचरण आहे या असंगत आचरणाच्या तत्वावरतीच थंड प्रदेशातील जे प्राणी आपलं जीवन जगतात ते कशा पद्धतीने जगतात. इन कोल्ड रिजन ड्युरिंग द विंटर द टेम्परेचर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर फॉल्स वेल बिलो द 0 डिग्री सेल्सिअस. ॲज द टेम्परेचर डिक्रीजेस द वॉटर ॲट द सरफेस ऑफ द लेक्स अँड पॉन्ड्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रॅक्टिंग. सुरुवातीलाच आपण बघितलं की पाणी टेम्परेचर काढून घेतलं किंवा टेम्परेचर कमी कमी झालं की ते कॉन्ट्रॅक्ट्स व्हायला सुरुवात होते. जसं टेम्परेचर दिल्यानंतर ते सुरुवातीला एक्सपांड व्हायच्या ऐवजी कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होते त्या पद्धतीने इथे सुद्धा टेम्परेचर डिक्रीजेस द सरफेस ऑफ वॉटर कॉन्ट्रॅक्ट्स हेन्स इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस. त्याची घनता वाढते अँड इट सिंक्स टू द बॉटम आणि ते खाली तळाकडे जातं. These process continuous till the temperature of all the water in the lake falls to 4 degrees Celsius. जोपर्यंत त्या
पूर्ण तलावातलं पाणी 4 अंश सेल्सिअसपर्यंत त्याचं तापमान होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू चालू राहते. Then its temperature falls below 4 degrees Celsius, it start expanding instead of contracting. आणि जसं 4 डिग्री सेल्सिअस तापमान होतं त्यानंतर ते त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट व्हायच्या ऐवजी ते पाणी एक्सपांड व्हायला सुरुवात होते किंवा पाणी प्रसरण पावायला सुरुवात होते. अँड देअरफोर इट्स डेन्सिटी डिक्रीजेस, त्याची घनता कमी होते आणि ते पाणी वरच्या भागावर किंवा पाण्याच्या पृष्ठभागावर जायला सुरुवात होते. अँड द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर ॲट द सरफेस कंटिन्युअस टू फॉल टू 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि हे तापमान पूर्णपणे 0 डिग्री सेल्सिअस होईपर्यंत ते पाणी किंवा त्या तापमानाचं पाणी वरच्या थरावर किंवा पृष्ठभागावर जमा होतं. आणि 0 डिग्री सेल्सिअस पाण्याचं तापमान झालं की दिस वॉटर इज कन्वर्टेड इंटू आईस. And but the water below the layer of the ice is at 4 degrees Celsius and it is a bad conductor of heat, and hence the layer of the ice at the surface does not allow transfer heat from the water to the atmosphere, and therefore the aquatic animals and plants can survive in these cold region or in that lake or a pond. की ते पाणी एकदा एक्सपांड व्हायला सुरुवात झाली की ते वरच्या थरावरती किंवा तलावाच्या पृष्ठभागावर साठतं आणि त्याचं तापमान 0 होईपर्यंत 0 तापमान झालं की त्या ठिकाणी आईस लेयर तयार झाला की ते आईस इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट, त्याच्यातून उष्णता बाहेर पडत नाही आणि हे खालचं जे पाणी आहे त्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअसच राहतं आणि हीट बाहेर वातावरणात जात नसल्यामुळे तिथले ॲक्वॅटिक प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स व्यवस्थितरित्या आपलं जीवन जगू शकतात. याच पद्धतीने इन कोल्ड रिजन अल्सो द पाईप्स फॉर वॉटर सप्लाय ब्रेक अँड इव्हन रॉक्स क्रॅक, की खडकाला भेगा पडतात किंवा पाण्याचे जे पाईप असतात ते सुद्धा फुटतात. त्याचं कारण म्हणजे 4 अंश सेल्सिअस टेम्परेचरच्या खाली तापमान जायला सुरुवात झाली की वॉटर एक्सपांड होतं आणि वॉटर एक्सपांड झालं किंवा त्याचं व्हॉल्यूम एक्सपांड झालं की त्या पाईपलाईनवर किंवा खडकावरती त्याचं प्रेशर येतं आणि त्या प्रेशरच्या सहाय्याने ते फुटतात. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.